Thank you.
हालेलुया। प्रभु का वचन खुलण जा रहा, तो अपनी अखियां नूं बंद करिए। प्रभु की जिंदी बाणी, वो बाणी जिहड़ी सानूं कहती है कि साडा जिहड़ा जीवन है वो पवित्रताई दे विच गुजरना चाहिए। बाणी जिंदी खुलण जा रही है, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि अज प्रभु भोज भी है। अज प्रभु भोज भी है क्योंकि जड़ा ये प्रभु भोज से पिछले हफ्ते से
भाई राजू के एक्सपायर होने के करके चर्च इत्थे नहीं सी लगा और तकरीबन कलिसिया जी दुकान से पहुंच चुकी सी, कई नहीं पहुंचे। उस दिन अनाउंस किया गया है कि जो प्रभु भोज अज मिस होया वा वो नैक्सट संडे होगा। अज प्रभु भोज है और प्रभु भोज लैन वास्ते साडी तैयारी का होना बड़ा जरूरी है। ये प्रभु का बदन ते लहू है जिसनों आप अज लै लेने तो एक महीने तक वो फिर तैयारी की जाती है प्रभु का बदन से लहू लैंड के वास्ते। कोई मामूली चीज नहीं है, कोई दाल फुलका नहीं है, कोई चावल नहीं है, कोई आलू नहीं है, कोई बैंगन नहीं है, कोई सब्जियां नहीं है, ये रोटी नहीं है, ये कोई बाजारी डिस्सा नहीं है। ये प्रभु भोज है जो प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम लास्ट समय अपने चेलियां के नाल भोजन किया। प्रभु भोज जिसनों आप पाक सराक यूकारिस्ट प्रभु भोज कहते हैं। अपन इसको रिसीव करने के वास्ते लैन के वास्ते साडी तैयारी का होना बड़ा जरूरी है। मैं आख्या बड़ी बड़ी कि जो आप प्रभु भोज लेना घट से घट सानू 3 दिन की फास्टिंग दे विच जाना चाहिए, क्योंकि सानू पवित्रताई दे विच रहना चाहिए। अपने मुंह चो कोई माड़ा शब्द नहीं कढ़ना चाहिए, कोई ईर्खा वैर विरोध निंदा चुगली गाली गलोच इहो जिहा कोई भी सिस्टम साडे विच नहीं होना चाहिए। प्रभु भोज है, इनू किवें रिसीव करना, इनू रिसीव करना है, इहदे वास्ते तैयारी करना बड़ा जरूरी है। दूजा होना बड़ी जरूरी है। 3 दिन कम से कम जो 3 दिन ही नहीं रख सकते, शनिवार ऐतवार से रख सकते, क्योंकि ऐतवार का तो पता सानू कि आप इतना खाली पेट भी चल जाएंगे, आप कोई नहीं आप खाना खाना लंगर खाना अद्धे दिन तक तो वैसे बंदे का 100 के 50% अद्धे दिन का तो वैसे सारा मतलब कि किसी ने 12 बजे रोटी खानी, किसी ने 1 बजे, किसी ने 11 बजे। रोजा होना साडी लाइफ च बड़ा जरूरी है। प्रभु का बदन है लहू रिसीव करने वास्ते सही अपनी अखियों बंद करिए, प्रार्थना की हालत में होइए जिवें प्रार्थना सानू करनी चाहिए। जिवें आप प्रभु यीशु मसीह ने 3 वार की गतसमनी दे विच घुटने के बल में प्रार्थना करते सी और उन्होंने की प्रार्थना दे इन्ना जोश सी, इन्ना जोर सी कि जिहड़ा सानू पसीना पानी वांग आउंदा, प्रभु यीशु मसीह नूं पसीना जिहड़ा सी लहू बन के खून बन के वागदा सी। इस तरह साडी भी जिहड़ी प्रार्थना उसदे विच होनी चाहिए। आपां प्रभु भोज लैण दे वास्ते आउणा है, उसके बाद सानू पहला प्रार्थना च अपनी गलतियां गुनाहां दा पश्चाताप करना है। खुदा स्वर्गीय पिता, मैं तुहाडा धन्यवाद, तुहाडी तारीफ, तुहाडी स्तुति, तुहाडी आराधना, तुहाडी हमदो सना करदा हां। तुसीं अत महान ते सर्वशक्तिमान परमेश्वर अकाल पुरखों कृपालु बाप, दयालु बाप, दया दे सागर यीशु, रहमतां दे बानी, रहम करो, कृपा करो, बल दो, फल दो, फसल दो, बरकत दो, शक्ति बल प्रदान करो।
इन्हां नूं सारिआं नूं अपना माता दा अपना अभिषेक दो। अज दा वचन सुन तो पहला इन्हां दे दिल इन्हां दे दिमाग खोल दो। अज दे वचन दे नाल प्रभु जी बच जाण ते होरनां नूं बचाउण दा वसीला बन जाण। अज दे वचन दे नाल पवित्र आत्मा जी ये अपना जीवन पवित्रताई विच गुजारना सिख जाण। जीसस लॉर्ड इन्हां दी जिंदगी दे विच कोई गलती कोई गुनाह कोई ऐब कोई तफा ना होवे। पवित्र आत्मा अंतिम दिनां दे विच यीशु राजा तुहाडे सामने खलोण वाले तुहाडे बेटियां बेटे बुजुर्ग बच्चे बन जाण। जीसस लॉर्ड ये सारे तुहाडे बेटियां बेटे तुहाडे सामने खलोण वाले बन जाण। जीसस लॉर्ड इन्हां दे तुहाडा फजल तुहाडा दया तुहाडा रहम किरपा वाला दस वाला हाथ होवे। किरपा वाला हाथ इन्हां ते होवे। सबना नूं स्वर्गी राज वास्ते तैयार कर। अज दा वचन इन्हां दे घरां दे वास्ते इन्हां दी लोड़ां दे वास्ते इन्हां दी जरूरतां दे वास्ते इन्हां नूं बचाउण दे वास्ते तुहाडे नाल मेल मिलाप करन दे वास्ते वे। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास दी प्रार्थना नूं सुनिया स्वीकार कीता कि मंगदा सब कुछ तुहाडे बेटे खुदावंद दी यसू मसीह दे वसीले आमीन आमीन। हालेलुया। इधर आ जाओ बाहर आ जाओ। हालेलुया। वचन प्रभु का महिमा प्रभु की जिंदगी भी होंगी है करो। समा बहुत नजदीक आ गया जी। कौमां के कौमां चढ़ाई कर रही ने। पहला कौम कौम के बदले लड़ती सी। समा आ गया कि हुण कौम के नाल ही कौम लड़ी जा रही है। इस करके प्रभु दे आने का वक्त जिहड़ा है वो भी शुरू है। प्रभु दे आने तो पहला पहला जिहड़ा साडा तैयारी का होना उसके लागे बैठना उसके नाल बैठना उसकी हजूरी च बैठना उसके सामने खलोना साडे लई बड़ा जरूरी है। इस करके उसकी तैयारी के वास्ते साडे विच जिंदगी दे विच साडी लाइफ दे विच परमेश्वर का नाम उसकी महिमा उसकी तारीफ का होना बड़ा जरूरी है। और वचन पढ़न जा रहे हैं इब्रानियां 13 बाब की 1 आयत तो 9 आयत तक वचन की सिखाता है। परमेश्वर किस तरह खुश हो सकता है। वचन कह दिया जेड़ा प्रभु है किस तरह खुश होता है। एक दूजे नूं भरावां वाला प्यार हमेशा दिंदे रहो। प्रभु जी कह रहे हैं कि एक दूजे नूं भरावां वाला प्यार हमेशा के वास्ते दिंदे रहो। जेकर असीं एक दूजे नूं प्यार नहीं करते एक दूजे की रिस्पैक्ट नहीं करते जे कोई बंदा तो वेलकम नहीं करता रिस्पैक्ट नहीं करता तो प्रभु ने तो तुसीं देखिया ही नहीं। फिर प्रभु ने कितना प्यार करोगे। प्रभु का वचन कह दिया कि एक दूजे नूं भरावां वाला प्यार करो। हाँ जी। परदेसियां दा अपने घर विच स्वागत करना ना भूलो। प्रभु जी सानू सिखा रहे ने अगर जे कोई परदेसी साडे घर विच आउंदा उन्हां दा स्वागत करो। उन्हां दा स्वागत करना ना भूलो। वो पता नहीं को कितना भी बंदा मेहनती होगा जिहड़ा वो एक परदेसी है। क्योंकि खुदा दे जिन्ने भी लोग होए तकरीबन उन्हां दा हाल परदेसियां वाला सी। वे एक जगह नहीं टिकदे। वो कदी किते इलाके दे विच कदी किसी इलाके विच कदी किसी इलाके दे विच प्रभु की महिमा फैलाउण दे वास्ते प्रभु की बाणी सुनाउण वास्ते जांदे सी। इस करके हो सकदा कि जेकर कोई तुहाडे घर विच कोई तुहाडे घर दे अगे कोई परदेसी आया तां ही तुहानूं परमेश्वर कह दिया कि तुसीं परदेसियां दा अपने घर विच स्वागत करो। मीनिंग किसी नूं अपनी जबान तो माड़ा ना बोलो। वो चंगा वा वो माड़ा वा वो भैड़ा वा वो किदां दा वा वो परमेश्वर जानदा। पर परमेश्वर की कह रहा कि जिहड़े परदेसी लोग ने उन्हां दा अपने घर विच स्वागत करो। कोई मंगण आ गया कोई तुहाडे कोल चाह मंगदा कोई तुहाडे कोल रोटी मंगदा कोई 5-10 रुपये मंगदा आने कदी भी किसी नूं माड़ा समझदा देना दो नहीं देना
ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਨੌਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੋ ਨਾ। ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੋ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੰਗਣ ਮੁੱਲ ਨਾ ਜਾ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੈਨਸੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਯਹੋਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਰਸ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖੋ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਕਟਾਉਣਗੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ? ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਕੈਦਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੁਲਾਉਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਿਆਸ ਨੂੰ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ, ਡੈਨੀਏਲ ਨੂੰ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ,
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੱਟ 40 ਕੋੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਘੱਟ 40 ਕੋੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਪੂਰੇ 40 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ 40 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਪੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ 40 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਜੇ ਘੱਟ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 40 ਕੋੜੇ ਵੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 39 ਕੋੜੇ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 40 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 39 ਕੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੇ। ਜਿੱਦਣ 40ਵਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ ਕਿਹੜੀ? ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਗੀ। ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦਾ, ਨਾ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬੰਧਨ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨੋ? ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੋ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਜੋ? ਵਿਆਹ ਦਾ ਬੰਧਨ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ, ਗੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿੰਗ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿੰਗ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ
ਵਾਅਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਉਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਦਰੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨੋ? ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਵਚਨ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਵਚਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਜੋ ਅਨੈਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਨੈਤਿਕ ਸੰਬੰਧ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਧਨ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਜੋਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 30 ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਲਏ। ਉਹ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਖੇਤ ਮੁੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਾਝਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਜੋਤੀ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਨਾਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗੋ, ਰੋਜ਼ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10-10, 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੁਦੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਿਓ? ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਮਦਦਗਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਖਾਕ ਤੇ ਰਾਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਠੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਊਦ 66 ਜੰਗਾਂ ਲੜਿਆ, ਦਾਊਦ ਨੇ 66 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ 31 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਕਦੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਆਗੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਆਗੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਭੁਲਾਓ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਚੇਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਵਕਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਾਂ 'ਚ ਹੱਥਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਖੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ? ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕहीं ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਬੁੱਧ ਹੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਆ। ਨਾ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਇਹਦੀ ਬੀਚੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਉਹਦਾ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਭਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਭੁੱਖ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਫਰਾਂ ਚ ਸਫਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੇ ਘੁੱਟਨੇ ਦੇ ਬਾਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਵੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਭੇਡਾਂ ਦੀ। ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣ ਜਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਲੰਬਰ ਬਣ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਾ, ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬਲਵਾਨ ਬਣਨ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਦੀ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ। ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਭੋਜਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖੋ, ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਲਵਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਲਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 14 ਤੋਂ ਬਿਠਾ ਜਲਦੀ ਜਿਸसे ਸੋੜ ਦੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ। अब जिन्होंने प्रभु को जलना आप अपनी तैयारी कर लो। अज जिन्होंने पैर होश करवाने की वो तैयारी करके, क्योंकि इस धरती पे हमेशा दे रहन गई साडा कोई नगर नहीं है। इस धरती पे साडा रहन ਲਈ कोई नगर नहीं हैगा। ਅਸੀਂ परदेसी हाँ, जिवें परदेसी का कोई ठिकाना नहीं, साडा भी कोई ठिकाना नहीं है। साडा एक थां ठिकाना है, पर उस ठिकाने ते जाण वास्ते साडे विच प्रभु परमेश्वर की महिमा का होना बड़ा जरूरी है। सारे जाना उस ठिकाने तो उहदे सामने होना पैना। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਆਉਣਾ ਉਹ ਹੈ ਸਵਰਗ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾ ਰੂਪੀ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਹਾਂਜੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਓ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾ ਰੂਪੀ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਰੂਪੀ ਬਲੀਦਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਚੜਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਕੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਰੂਪੀ ਬਲੀਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੀ ਬਲੀਦਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਬਲੀਦਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਈ ਵੀ ਹਰਦਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ ਜੋ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਘੱਟ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੱਪ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੈਰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਤੇ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੈਰ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਓ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਈਓ, ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਲਦੀ 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 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪਰਲੋ ਚ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। यीशु दा प्यार कर की तू मेरे जी तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी
हालेलुया। अपने हाथों को उठाए परमेश्वर के लिए बोले हालेलुया। हालेलुया। तो ये लास्ट ਜ਼ਬੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ में ਜ਼ਬੂਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਲਾਸਟ ਭਜਨ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ 'ਚ ਦੇਵੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हाथ उठा के हालेलुया हालेलुया तो ये लास्ट प्रार्थना में जा रहे हैं प्रार्थना की हालत में जो और प्रभु का धन्यवाद करी कुर्बानी चढ़ाई गई है परमेश्वर के नाम से महिमा दी ऐ खुदावंद खुदा स्वर्गीय पिता जो भी गीत भजन बोले गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਹੋ ਗੀਤ ਭਜਨ ਬੋਲੇ ਗਏ ਆ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਬੁੱਧ ਬੜੀ ਸੂਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਰ ਆਸ ਉਮੀਦ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ हर एक परिवार में अपनी सेवा लिए अपने कम्मा इस्तेमाल करो बच्चे इस्तेमाल करो पवित्र आत्मा तुहाडे बच्चे ने इन्हां नूं बड़ी बुद्ध तो बुद्ध दे नाल तुहाडे बच्चे नूं दूर दूर तक खिला सकने बच्चे सारे खुदा पवित्र आत्मा अज दी जो धन्नवाद दी भेंट चढ़ाई गई है सारी तुहानूं स्वर्गां विच पसंद होवे और पवित्र आत्मा जी अपने दास की प्रार्थना सुनिया स्वीकार किया मंगता सब कुछ साडे बेटे खुदावंद यसू मसीह दे वसीले आमीन साडे बाप जो समान से उसका नाम पाक मने जावे बड़ा राज आवे ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਬਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ